वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਜੁੜੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਵਿਊਅਰਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 17 ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਸਥਾਨ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਕਾ ਟਿੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जानी जानी रे राजा राम की कहानी, 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 जानी जानी रे राजा राम की कहानी। अंत जो राम करता
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 अनेकों प्रकार दी भुलां गलतियां हो जांदियां ने। संगत बख्शणयोग है, गुरु साहिब की बख्शणयोग ने। भुलां ना चितारदियां होइयां अगला प्रोग्राम आप जी बड़े प्यार सत्कार दे नाल सरवण करन दी किरपालता करो। सरदार हिम्मत सिंह जी अगला प्रोग्राम आप जी नूं दसना करनगे, सो फतेह साਂਝੀ करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा साहब फ्लैशिंग, जो आप जी को बहुत ही रस नामई बाणी कीर्तन श्रवण करा रहे सन। सो भाई साहब उन्हों का साथी जथे का बहुत बहुत धन्यवाद। साध संगत जी, अज का जो दिहाड़ा है वो दिल्ली फतेह दिवस बाबा बघेल सिंह जी जो जरनैल साढ़े पुरातन, जिन्हों के जस्सा सिंह रामगढ़िया, जस्सा सिंह आलूवालिया, जिन्हों ने उस वेले दिल्ली तख्त हिला के रख दिता। इतों तक कि दिल्ली तख्त तौल जिन्हों घोड़िया के मगर चैना पा के वो गुरु रामदास साहब जी की नगरी अमृतसर साहब के ढूक के ले आंदा। और अज भी सो उत्थे तुसी जाके दर्शन कर सकते हैं। सो ये साडे पुरातन जरनैलों के इतिहास सजे हुए। सो अज के समय दे विच भी दिल्ली जो पंजाब नूं, जो सिखां नूं, सिख नेशन नूं, सिख होमलैंड नूं चैलेंज करता है। सो अज का दिहाड़ा उन्हां पुरातन जरनैलों के नाम ते आ। सो साध संगत जी, अज इन्हां पवित्र दिहाड़े नूं जो इतिहास सरवण करवा रहे हैं, सो आप जी ने हुण ठीक 12 बजे तक साढ़े गुरु घर 222 के हैड ग्रंथी भाई बलविंदर सिंह जी नाभा जो आप जी को जो इतिहास आ सो दिल्ली फतेह दिवस का वो सरवण कराएंगे। उन्होंने तो उपरंत साढ़े पास डॉक्टर अमरजीत सिंह जी खालिस्तान अफेयर सेंटर वाशिंगटन DC वाले, ये आप साल के एक दो प्रोग्राम ये होंगे आ जो अपनी कौम को हलूणा देने वास्ते अपने संगतां वो साडा जिहड़ा योधियां दा सज्जिया इतिहास दस्सण वास्ते साध संगत जी असीं जुड़दे हैं। सो बहुत सारे वीर भैन भरा जथेबंदियां दे नुमाइंदे अज गुरुद्वारा साहब विखे सतगुरां दे चरण स्पर्शन संगत के दर्शन करने वास्ते आ रहे हैं। सो साध संगत जी सारिਆਂ ਦਾ जी आया धन्यवाद। सो आओ ਆਪਾਂ कथा विचारा भाई बलविंदर सिंह जी पासों सरवण करते हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की वाहिगुरू जी फाहे काटे मिटे गबन फतह भई मन जीत नानक गुर ते थित पाई फिरन मिटे नित नीत
ਬੇਸਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗੰਤ ਅਤੁਲੈ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹੁ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰਫਤਿਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕੇ ਬਾਅਦ ਵਾਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਲਾਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਾਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਚੱਲਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਰਾਜਾ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੂਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਾ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆ, ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ ਕਿ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਭਿਖਾਰੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਾਹੇ ਕਾਟੇ ਮਿਟੇ ਗਾਵਨ, ਫਤਿਹ ਭਈ ਮਨ ਜੀਤ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਥਿਤ ਪਾਈ, ਫਿਰਨ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ ਸਿੱਖਾ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਜਾ, ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮਰ ਜਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਦਾ ਜੀਵਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਜਾਕੋ ਹਾਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਆਤਮ ਜਿਨੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕੈ, ਜਾਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਧਨ ਜੀਓ ਤਿਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ, ਮੁਕਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਸੌਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਗੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਸੌਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਰ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸਚਿਆਰ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਿਹ ਜਾਨੀ। ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਫਤਿਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਓ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਹੈ। 2 ਬੰਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। 2 ਬੰਦ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ, ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਠ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਚੜੇ, ਤਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਦੇਗ ਦੀ ਫਤਿਹ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਦੇਗ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਗ ਦੀ ਫਤਿਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਇਹ ਤੇਗ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਪੰਥ, ਹੁਣ ਪੰਥ ਕੀ ਹੈ? 1-2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂ। 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਡੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਹਰਦਿਆਲ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਪੰਡਤ ਜੀ ਪਾ ਜਨੇਊ, ਪਰ ਪਾਈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ, ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ। ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਟ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਡਤ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਨਾ। ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਦਾ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਬਿਨ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜੋ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ। ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਸੁਮੇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੰਦ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੰਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਕਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਵੀ ਐ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਮਲੀਏ ਐ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਬਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਦ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਸਰੀਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਰਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਬਦਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ 8 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹੈ ਕਿਰਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਨੇ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਬਿਨ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਫਤਿਹ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮੇਗੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਬਿਨ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਰਾਖਾ ਹੈ ਤਾਕਾ ਕੀਨੋ ਬੜੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ 29 ਫਰਵਰੀ ਸੰਨ 1716 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 740 ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਲੂਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਨ 1716 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਦੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਾਬਾ ਅਜੈ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਧੜਕਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਦਾੜਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਭਿੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮੌਤ ਰੂਪ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ
करारियों। कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरा मन आनंद मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। कबीर मोहे मरने का चाओ है, मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। 1716 तो लैके ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਾਟ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਲ ਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ। ਜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਹਿੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਪੱਤੇ ਹਿੱਲਣ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ। ਫਿਰ ਕਈ ਆਏ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਕੁੱਪਰਖੇੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸੰਨ 1762 ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨਾ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਭਗ 35,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਮਰਾਠੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੜੀਸਾ, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ ਝਾਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਫਤਿਹ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਮਰਾਠੇ ਆਏ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਗਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੱਤ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਈਰਖਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹਾਰਨ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਖਾ ਨਾ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਵੇ? ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਜਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਵੇ? ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਕਰੋੜ ਸੰਘੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ। ਜਿੱਤਦੇ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 4 ਫਰਵਰੀ ਸੰਨ 1783 ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਐਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਵਕਤ ਇਹ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ 60,000 ਫੌਜ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ ਉਹ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਕਾਬਜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਲੱਗੇ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। 1735 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1787 ਤੱਕ 15 ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ। ਇੱਕ ਖਬਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸਖਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਕੱਟਿਆ, ਮੂਹਰੋਂ ਨੋਕਦਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾੜ ਪਾਤਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ,
ਦਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, 4। ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ, ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ, ਅਜਮੇਰੀ ਗੇਟ। ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ 5ਵਾਂ ਵੀ ਗੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਮੋਰੀ ਗੇਟ। ਮੋਰੀ ਗੇਟ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਰੀ ਗੇਟ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਟ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੋਰੀ ਗੇਟ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਲੀਆਂ ਉਹ ਵਕਤ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਇਹ ਤਖਤ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ? ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ। 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ, ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ ਨਾ, 3-4 ਬੜੇ ਵਿਲੱਖਣ ਗੁਣ ਸੀ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿੱਤਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜੂਹ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਛੰਭ ਤੋਂ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਹਰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਸੀ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਪਾਲਿਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਫੱਟ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਖੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬ ਹੋਣਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨੇ ਉਹ ਤਖਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੈਠੇ? ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਰਹੇ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਈਏ। ਉਹ ਵਕਤ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਖਤ ਮੱਲ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਸੀ, ਸਮਰੂ ਬੇਗਮ, ਉਹ ਆਈ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਬੀਬੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੀਬੀ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ 4 ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ
कि जिहड़ा खालसा है, ਜਿਹੜੇ भी साडे गुर अस्थान ने, गुरुद्वारा सीसगंज साहब, गुरुद्वारा बंगला साहब, रकाबगंज साहब, बाला साहब, मजनू का टिला ते साडे मातावां धन माता सुंदर कौर जी, धन माता साहिब कौर जी, उन्हां नाल जिहड़े संबंधित अस्थान ने उन्हां दी निशानदेही कीती जाए ते उन्हां दी कार सेवा असीं कराउणी है। उत्थे गुर अस्थान बनाउणे ने, जिथे जाए वह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। दूसरा उत्थे संधि ये हुई सी कि जिन्नी भी तुहानू चुंगी मिलती है 37.5% वो खालसे नूं दिता जाएगा, ये भी मंजूर किया गया। तीसरा, जिन्नी देर तक गुर अस्थानां दी सेवा नहीं होएगी, सरदार बघेल सिंह जी दिल्ली तो बाहर नहीं जाणगे। अगली गल ये हुई कि जिहड़ी दिल्ली की कोतवाली है वो सिखां दे हवाले होएगी, और जो उन्होंने कहा उवें ही होया। एक दो बेनतियां होर करा। अज भी जाओ दिल्ली की धरती ते, एक तो मोरी गेट है जिहदे बारे तुसीं सुन चुके हो, दूसरा जिथे खालसे ने जित के मठियाई वंडी ਉਹਦਾ नाम है जी पुल मठियाई। जिते जित का जश्न मनाया गया ਉਹਦਾ नाम है फतेहपुरी। जिते 30,000 फौज टिकी ਉਹਦਾ नाम है 30,000 कोट। जिथे सरदार संत सिंह बंगस रंगरेटा सिख सी है, ये अपने अहलकारां सिपाहियां नूं लैके खड़ गया सी उत्थे, कहना सिख सरदारां ते इधरों आके कोई हमला ना करे। ਉਹਦੇ अंदर सिखां दा प्यार सी। वो पुल का नाम है अज भी दिल्ली की धरती ते पुल बंगस। पुल बंगस जिहड़ा कनाट पलेस वाला ये थां है ना, ये शाह आलम का अपना सी। ये सिखां की जागीर है। अज भी दिल्ली कमेटी नूं चाहीदा है कि मौके की हुकूमत नूं दसे ये सिखां दा है, रखो भावें तुसीं अपने कोल, पर इहदा किराया सिखां नूं जरूर चाहीदा है, किराया सिखां नूं दिता जाए। हुण सिख कहन लगे तख्त कोल आए आ, एवें नहीं जाना, एवें नहीं जाना। आए करो, ये तख्त की एक सिल पुट्टो, सिल पुट के ना अज भी तुसीं जाओ रामगढ़िया बुंगे दे विच, वो दिल्ली दे तख्ते तौस की सिल पई है, सिल पई है। वो जिहड़ा बाबा बंदा सिंह बहादुर ने वचन कीता सी ना कलगीधर सच्चे पातशाह नूं, बहादुर शाह नूं महाराज ने कहा सी, बहादुर शाह तैनूं राज दवाया है, राज दवाउण वेले तेरे नाल दो गल्लां होईयां सी। एक तां इह सी भी जिहड़े लोग समाज दे कलंक ने उन्हां नूं सोधा लगे, समाज की सेवा होवे, ते तू मुकर गया। सरहंद की कचहरी विच 17 मोहतबर बंदे सी जिन्हां दी लिस्ट तैनूं दत्ती सी। जिस दिन धन बाबा जोरावर सिंह, धन बाबा फतेह सिंह दे उपर जाबर ते जुल्म होया, पर तू बंदियां नूं सोधा नहीं लाया। कोई गल नहीं, मैं अपने बहादुर नूं भेजांगा, मैं अपने बहादुर नूं भेजांगा। 24 साल माला फेरन वाला एक बरागी, एक बरागी जिन्हों थापड़ा मिल गया धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज का, वो तैयार बर तैयार होके जो पंजाब की धरती वाल चलिया सी ना, उहने कलगीधर नूं आही कहा सी। की कहंदा सी, की कहंदा सी? ओह कहन लग्या सी, सच्चे पातशाह इस कच्ची गढ़ी चमकौर अगे वो किला दिल्ली का असीं झुका देंगे, चोरा करी ना बिछड़ी आनंदपुरी दा कुल्ली कुल्ली नूं किला बना देंगे। माछीवाड़े दे जंगल विचों असीं उठांगे चंडी दी वार बन के, जिन्हां जालमां रोकिया सी राह तेरा छांग देंगे, खंडे दी धार बन के। तां ओह वक्त गुरु के सवारिओ साडे पुरखियां ने लिया के वो तख्त रामगढ़ीए दी बुंगे की जगह ते तख्त की सिल रखी। आ बेनती करके मैं समाप्ति वाल आवां कि सरदार बघेल सिंह जो पंजाब की धरती ते आए ना, शाह आलम ने एक बारी रुका भेजिया,
ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਐ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਐ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਂਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋਏ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹਲਕਾਰਾ ਹੋਕਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਵਧਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਵਧਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਂ ਕਰੋ, ਜੋ ਇਹ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗੂੰਜੇ ਸੀ, ਜੈਕਾਰੇ ਗੂੰਜੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ। ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹ ਲਾਸਾਨੀ ਦਿਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। एक आलम का कथन है, जिन लोगों को अपनी विरासत का एहसास नहीं होता, उन लोगों का कोई इतिहास नहीं होता। सो अपनी विरासत के एहसास नूं आसी जीवन विच लैके चलीए, तां करके लोग सुखीए पर लोग सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले। बुलाओ जी फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई बलविंदर सिंह जी नाभा, हैड ग्रंथी गुरुद्वारा साहब क्वीन विलेज 222 स्ट्रीट, जिन्होंने आप जी नूं अज के दिहाड़े ते दिल्ली फतेह दिवस जो मनाया जा रहा है, बहुत ही जानकारी जिहड़ी भरपूर जानकारी आप जी नूं मुहैया की है, सरवण करवाई है। सो भाई साहब उन्हों का बहुत बहुत दिल दीआं गहराइयां तो धन्यवाद। सो साध संगत जी, अज का जो दिहाड़ा जिमें कि आप जी कथा विचारा सरवण कर रहे सन, दिल्ली फतेह दिवस, जिहदे विच कि असीं याद करते हैं जस्सा सिंह आलूवालिया, जस्सा सिंह रामगढ़िया, बाबा बघेल सिंह जी, जो जरनैल जिन्हां ने वो इतिहास सिरजिया। जिमें कि भाई साहब उन्होंने दसिया कि अज के समय दे विच पंजाब की धरती ते जो सिखां दा सुनहरी इतिहास आ, वो बच्चों को पढ़ाया ही नहीं पढ़ाया जा रहा। सो साध संगत जी, अपना फर्ज बनता ये विलखण सुनहरी इतिहास अज तुसी दिल्ली की धरती ते जो गुरुद्वारे सहवान इतिहासिक दर्शन करते हो, ये उन्हां जरनैलों की देन आ जिन्हां ने उन्हां गुरुद्वारे साहिबाना के इतिहासिक स्थानों की निशानदेही करी जदों दिल्ली फतेह की। सो बहुत वड्डियां देन जिहड़ियां इन्हां जरनैलों दीयां हन, ते साडा कौम का फर्ज बनता आ कि असी अपने जरनैलों नूं याद रखीए। ते जदों मौजूदा समय दे विच भी असी गल करदे हां, संत ग्यानी जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाले, उन्हां दी अगवाई दे विच जो सिंघां ने पूरने पाए, सो जिन्हां दे विच बहुत वड्डे वड्डे जिहड़े उन्होंने ना जिहड़े सुनहरी अखरां दे विच इतिहास दे विच लिख दिते, जिहड़े पुरातन योद्धियां दे विच भी असी जदों देखदे हां, जिन्हां दे विच भाई दिलावर सिंह जी बब्बर या भाई सुखदेव सिंह जी सुखा, भाई हरजिंदर सिंह जी जिंदा या बाबा ठारा जी, भाई अमरीक सिंह जी, मुट्ठी भर सिंघां ने सो किवें भारती हुकूमत का जिहड़ा उन्हां दी फौज का जिहड़ा सामना कीता, जिन्हां दे विच असीं जदों अज बंदी सिंघां दी गल करदे हां, सिंह साहब जहेदार जगतार सिंह जी हवारा, सो वो किन्नियां उन्हां दे नाल भाई
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿਓਰਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਯੰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜਾ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 12:25 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਠੀਕ राज करेगा खालसा आकी रहे न कोय, ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे, शरण जो होए दिल्ली तख्त पर बहेगी, आप गुरु की फौज छतर चुलेगा शीस पर, बड़ी करेगी मौज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, अज का ये विशेष दिन उस इतिहासक दिन को समर्पित है। लगभग 238 साल पहला दिल्ली तख्त के उत्ते 30,000 खालसा फौज का धावा दल खालसा दे प्रमुख सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, प्रमुख मिसलां सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया की कमान वाली, सरदार बघेल सिंह की कमान वाली, करोड़ सिंघिया मिसल, उन्हां दा दिल्ली दे लाल किले दे उत्ते कब्जा, लाल किले दे उत्ते खालसाई परचम दा लहराना एक साडे इतिहास का ही नहीं, जे साउथ एशिया के इतिहास का जां मुगलिया सल्तनत की जवाल की लाइन उन्हां दी डाउनग्रेडिंग की लाइन की गल करनी होए तो एक खास अहमियत वाला दिन है। दिल्ली जे इसनूं अज नवी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली वॉल्ड सिटी है जिहड़ी कंध दे अंदर है, पुरानी दिल्ली, ये न्यू दिल्ली जिसनूं कहा जाता है। इसलिए जदों असीं दिल्ली के अड अड नां लगभग 2-3 हज़ार साल के इतिहास देखते हैं, कदे इसका नां इंद्रप्रस्थ भी है और दिल्ली दे विच अज भी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी है उसके नां दे उत्ते, और होर भी 10-20-30 मील खब्बे सज्जे हो के उजड़दी वसदी रही। और इस शहर दे नाल गुरु नानक साहब दीआं उदासियां दे वेड़े भी उन्हां दा उत्थे प्रेजेंस होने दे 2 इतिहासक गुरुद्वारे दिल्ली च गुरु नानक साहब की याद नूं समर्पित ने। गुरुद्वारा गुरु नानक प्याऊ ते मजनू का टिला, ये दोवें इतिहासक गुरुद्वारे ने जिथे गुरु नानक साहब आए। मजनू जिहड़ा एक फकीर सी उस दे नाल गुफ्तगू हुई, और नानक प्याऊ वो राहियां दे लई जिहड़े उस रस्ते तो गुजरन वाले सी, प्याऊ जिहड़ा पुराना ढंग सी पानी पिआउण दा उस दे नाल जुड़िया हुआ है। पर जदों हर सिख दिल्ली लफज सुनता है उसके जहन च आंदा है तो साडे सामने वो दिल्ली, क्योंकि लाल किला शाहजहां ने बनाया, लंबा वक्त मुगलिया हाकम आगरे दे विच रहे। जहांगीर जिसने गुरु अर्जन साहब की शहादत का हुक्म सुनाया, जिहड़ा उसने खुद कबूलिया तौज के जहांगीरी दे विच,
ਉਸ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਰੈੱਡ ਸਟੋਨ, ਇਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਲਹੰਬਰਾ ਸਪੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 600 ਸਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਰੈੱਡ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਖਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਇਹ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਕਾਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਹੈ, ਕੈਨੋਪੀ ਹੈ, ਔਰ ਚਵਰ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਵਰਡ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਟਰਨਲ ਗੁਰੂ, ਆਦਿ ਵੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ, ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 1699 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚੋਂ ਚੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਇਕੱਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੰਗਾਹਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਉਸਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੀਸਗੰਜ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 5 ਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੰਦੂ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰਿਆ ਫਟਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰੋ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਬਦਲੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਧਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਏ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਗੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਉਰਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਦੂਨ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਿਉਰੇ ਤੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਸੰਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੀਣੇ, ਮਸੰਦ, ਧੀਰ ਮਲੀਏ, ਰਾਮ ਰਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਨਰੋਈਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਹਾਰੀ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਜੀ ਹੋ ਗਏ।
ਔਰ ਬੋਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 77 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ, ਮਰਾਠੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਉੜੀਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੰਵਾਰੋਂ ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਦਾ ਇਲਿਟਰੇਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਪਟਮ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਲੇਛ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੈ ਪੁਰਾਣ, ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਦੇ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਡਰੈਸ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਨੀਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਲੀਟ ਵਰਗ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮਿਡਲ ਏਜਡ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਬਈਆ ਕਲਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਜ਼ ਏ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਥਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਜਾਣੇ 'ਚ, ਕਈ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਹੈ, ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡਾਇਟ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਰਬੀ ਨੂੰ, ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਅਭਾਖਿਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਬੋਲਣ ਯੋਗ, ਮਲੇਛ ਭਾਸ਼ਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਠਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਕਰਾ ਅਭਾਖਿਆ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਭਾਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਾਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਕਾ ਰਾਜ ਤਿਸੇ ਕਾ ਸੁਪਨਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡ੍ਰੀਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹੀ ਡ੍ਰੀਮਸ ਫਰਕਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਡ੍ਰੀਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਬਿਆਨਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਮ ਦੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿਲਾ ਸੱਚ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਨੀਂਹ ਸਤਾਣੀ ਹੈ, ਪੁਖਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਾਏਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਕਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਤੇ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ,
ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਬਾਬੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਬਾਬ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਢੱਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਢੱਡ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਵਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ, ਉਸ 2 ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 1783 ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਵਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੀ। ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦੇ ਛੰਭ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕੁੱਪ ਹੀੜੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਗ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੱਥੇ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤ ਹੈ ਉਸ 2 ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ। ਅਜ਼ਮਤ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਪਤ ਹੋ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 9 ਹੋਰ ਸਾਥੀ 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕਿਸ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੀਸਰਾ ਹਫਤਾ ਆਲਮੋਸਟ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਜਨ ਉਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਆਏ हैं, ਅਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ हैं, ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਹੀ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਔਰ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਰੀਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੀ। ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਜਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਪੀ, ਤਪੀ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਚਾਹਨਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਾਂ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਮਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਜੋ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਖਮ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਾਲਾਂ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਅਡ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੇਮ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਭਾਰਤੀ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ 13 ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੂਨ 84 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ
ਇਹ 40ਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਤਰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਫਰੂਖ ਸਿਯਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਕੱਸੀਆਂ। 1675 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1783 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਭਗ 108 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੜੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, 30,000 ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ, ਅੱਜ ਵੀ 30,000 ਹੀ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 30,000 ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਵਾਚਿਆ ਮੌਕਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੋਂਗਮੌਰ ਸਿੱਕਮ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖੂਹ ਸੀ ਨੇੜੇ, ਦਰਖਤ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਥੜਾ ਧੋਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਸੀਸਗੰਜ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ, ਇਵੇਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਧਾਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੁਗਲੀਆ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 1739 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ, ਉਹਨੂੰ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਊਸ ਮੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਉਹ ਤਖਤ ਸੀ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਹ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਖਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਲੱਭ ਕੇ, ਕੱਲਾ ਸਰਹੰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਾਣੇ ਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨ 22 ਧਾਰ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਤਖਤ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਖਤੇ ਤਾਊ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਚੇਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜੀਸ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਬੁੰਗਾ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਲ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਪੂਰਾ ਤਖਤ ਵਾਂਗ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਤਹਿਖਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਸ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ
ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਔਰ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਸੀ। ਕੱਲ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਭਾਈ 17 ਦਾ ਇਕੱਠ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਕੱਠ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਠਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰੇਜ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ 2012 'ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਬਲੈਕ ਵਾਰੰਟ 2 ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2015 'ਚ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਚੱਬੇ ਦਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪੀਰੀਅਡ, ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਮਦ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚ ਤੂ ਨੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਬੇ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ, ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਤਖਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਹੌਰ ਬੇਸਡ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੀ, ਉਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲੀਆ ਸਲਤਨਤ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ, ਜਨਰਲ ਅਲੌਡ, ਜਨਰਲ ਵੈਂਤੁਰਾ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2-3 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ 2-2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਐਕਸਟਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਵਛਿੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਕਾ ਜ਼ਦ ਬਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹਬ ਅਸਤ ਫਤਿਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਫਜ਼ਲ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤ, ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਅਸੀਂ 2 ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ, ਤੇਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਔਰ ਫਤਿਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਲ ਸਟੈਂਪ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾ ਫਰਮਾਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ 13 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ, ਆ ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼ੰਭੂ ਹੋਇਆ, ਖਨੌਰੀ ਹੋਇਆ,
ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਈ, ਕੋਈ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੁਲਟ ਨਹੀਂ ਵਰੇ, ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਐਮਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਸ਼ੈਲਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਟਰਮ ਹੈ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਰਾਇਲ ਸਟੈਂਪ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਰਮਾਨ ਸੀ, ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹੋ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਯਾਫਤ ਅਜ਼ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਕਿ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਤੇ ਅਤੁੱਟ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਅਨਹਿੰਡਰਡ ਸਪਲਾਈਜ਼, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਮ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ 4 ਦਹਾਈਆਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ 2023 ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਗਮ UK ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਸਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ 'ਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਡਰਟੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਹੁਣ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਫਾਈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੋਪਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੇਵਰਿੰਗ ਹੋਰ ਐਮਪਾਇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੁੱਠੀ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਛੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿਦਕ, ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੜਾ ਪੁਖਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਈ ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਲਾਏ, ਜੈ ਜੈ ਬਹਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲ ਤਹਿ ਤਹਿ ਤਖਤ ਬਣਾਏ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਹੰਨੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਠੀ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤਖਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਭੂਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ। ਉਹ ਮੁਗਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਸੀ, 12 ਸੋਲਜਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਤਰਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਫਤਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਸੀ, ਸਿਰਫ 12 ਸੋਲਜਰ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੰਗਾਲ ਸੂਬਾ, ਜਿਸ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਉਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਉੜੀਸਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ 1.25 ਲੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਖੌਫ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਪੀਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਾਜ ਪਰਤਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ BBC ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਅਪ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ 6000 ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ,
ਉਸ ਦਾ ਲੇਖ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਰੀਅਡ 40 ਸਾਲ 1799 ਤੋਂ 1839 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਰਿਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਰ, ਮਸੀਤ, ਚਰਚ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਢੰਡੋਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਲਿਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦਾ ਲਿਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਨੂਰੀ ਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵੀ ਸੀ, ਹਰ ਮਰਦ ਔਰਤ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬੇਸਿਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਰਟ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਰਾਜ ਸਤਾ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਟਰੀਟੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 2 ਟਰੀਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟ 3 ਪੱਖੀ ਟਰੀਟੀਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ 1842 'ਚ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਐਂਪਰਰ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਆਫ ਤਿੱਬਤ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਝਗੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਦੋਂ ਲੱਦਾਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਤਿੱਬਤ ਐਜ਼ ਏ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਐਮਪਾਇਰ ਔਰ ਸਿੱਖ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਟਰੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਔਰ ਕਿੰਗ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਕਿਆ। ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ਾਲ ਔਰ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਜ਼ਰਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਵਰਨ ਸੀ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਣਗੇ। ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਵੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਹੰਦ ਉਜੜ ਕੇ 3 ਕੋਹ ਦੂਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵੱਡੂ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵੇਲੇ ਸਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਕਾਲਰ, ਟਕਸਾਲਾਂ, ਜਥੇ, ਗੁਰਮੁਖ, ਸੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਡੇ ਪੈਰੇਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 7ਵੀਂ ਪੈਰੇਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿਰਪਾਉ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਹੱਡ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਚਰਡੇ ਬਣਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੱਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਤੋਂ 222 ਸਟਰੀਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਤੋਂ, ਔਰ 2-3 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਕਲ ਸੈਡੀ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਔਰ ਉਸ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਆ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵਧੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਐਜ ਏ ਗੁੱਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਪਲਾਈ, ਹਲੇ ਕੋਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਈਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਈਦ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਰੀ ਲਾਉਣਾ ਆ ਜੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਘਰੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਕੌਮ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਜ ਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਆ। ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ, ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ 5 ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਸਿੰਘ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 370 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ RSS ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੇਪਿਸਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਕਸੀਕਨ ਜੋੜੀ ਸੀ ਗਈ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ 7-8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਫਰੋਲੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਕੋਲੋਂ ਪੱਲਿਓਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ
ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਿੰਘ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ UK ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੰਥਕ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਰੱਤ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸੇਧ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੋਟ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਡਣ ਦਾ ਚਾਓ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ, ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ IT ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬੋਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਸਕਣ, ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਫਿਕਰ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਜਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ। ਉਹ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਆਏ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੀਰੀ ਦੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪ ਲਿਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਲਾ ਵਰਤਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ ਲੜਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70-80 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਿਸਲ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰੈਬਿਕ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਈਲ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਲ ਪਟਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਖਿਲਰੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸਲ ਦਾ ਅਰੈਬਿਕ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਰੈਬਿਕ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਈਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਿਸਲ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੇ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 5 ਵਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਹੈ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਸਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਕਿਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੀਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੀਕ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪਈਆਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਉਹ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕਮਾਂਡਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਵੈਸੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿਤਰਦੀਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਸਵੇਰੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਪਰਾਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ 2-3 ਮਿੰਟ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਤਿਹ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਫਤਿਹ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਰਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਈ 1783 ਵਿੱਚ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖੋਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਤੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਅੱਜ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। 10 ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕੌਮ ਸਦਾ ਹੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ 90% 95% ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, 40 ਸਾਲ ਰਾਜ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਢਾਹਤੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਾਗਰਤ ਆ ਔਰ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਜੋ ਹਿੰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਬੱਸ ਇੱਕ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਬੱਸ ਪੂਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ 1 2 ਜਾਂ 5 7 ਜਾਂ 1% ਜਾਂ 0.5%। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਇਕੱਠ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਟੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਆਪ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਆ। ਕਹਾਣ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਆ। ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਜੀਓ ਤਹਿ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ
ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਸਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਪਾਕਿਆ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਜੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਕਾਰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਰਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਰੋਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊ। ਫਿਰ ਜਦ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਾਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਜੁੱਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਤਰਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਟੱਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਘ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਉਤਰਾਅ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੂਸਰੇ, ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2% ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ 90% ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ।
लेकिन उस समय 84 85 90 तक कोई जस्टिफिकेशन नहीं सी हुंदी कि भी भाई असी केस क्यों कट्टे। हुण केसां कट्टियां वालियां कोल बहुत वड्डियां वड्डियां जस्टिफिकेशन ने। गुरु के सिद्धांतां दे नाल समझौता करके धर्म बिना सब दले मले आ, फिर तो दले मले फिरदे हैं। पर फिर भी जदों सिख दिल्ली वल्लों जांदा है, चाहे वह 2 साल पहला किसानी संघर्ष मोर्चे के संबंध में गया, चाहे आ पिछले महीने जदों तुरे हैं, भावें वो किसानां दे मोर्चे का एक कवर किया, लेकिन 90% सिख नौजवानी दे अंदर वो जहदार बघेल सिंह, जस्सा सिंह रामगढ़िया, जस्सा सिंह आलूवाली वालों जदों दिल्ली जिती है, उन्होंने अंदर 90% सिखां दे विच, सिख नौजवानी दे अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड दे विच दिल्ली तख्त पर बहेगी आप गुरु की फौज, छत्र चलेंगे शीश पर बड़ी करेगी मौज, राज करेगा खालसा आकी रह न कोई। ये जिहड़ा संकल्प आ ये उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड विच अजे भी हैगा, बेशक वो पतित ने, लेकिन उन्होंने अंदर पई गुरुआं दी कमाई, गुरु साहब दे उस पवित्र धरती जिथे गुरु साहब दे चरण पए ने, उत्थों दी फिजा हवा दे विच साह लए, लेकिन वो किते जानी नहीं है। अज जदों वह तुरे ने शंभू बार्डर के उत्ते, लेकिन जब दिल्ली वाले भी बड़े स्मार्ट ने, उन्होंने ये भी पता है कि इकल्ले MSP वाले नहीं है, इन्हां दे अंदर गुरुआं दी कमाई है, इन्हां दे अंदर वो राज की भावना है, इन्हां नूं पता है कि इन्हें दिल्ली किवें फतेह कीती सी। ताइयों फिर बिना शस्त्र तो तुरे उन्हां लोकां दे उत्ते किहड़े ढंग दे नाल गोलियां भराइयां, किवें अथरू दे गैस एक एक मिनट दे हज़ारां दे हिसाब दे नाल गोले सिੱਟੇ गए। घट्टो घट्ट 15-16 फरवरी का जिहड़ा वो दिहाड़ा ਸੀ जिद्दण इन्हें तुरना है, उस दिन कोई 2 बजे तो बाद साडे सिंह उत्थे सी। किवें इन्हां दे जिहड़े लड़ाके जेट आ उपर चलने शुरू होए वे भाई पता नहीं इत्थे की होना है, लेकिन वो कोई किसानां नूं लताड़न वाला तरीका नहीं सी। वो सिर्फ जिहड़ी साडे अंदर गुरु ने दी जोत आ जिहड़ी प्रगट आ, जिहड़ी जोत आ गुरु साहब दी कमाई आ, जिहड़ी असीं गुरबाणी सुणदे हां, ਉਹਨੂੰ खत्म करन दी तरीके सी। किवें साडे उत्थे नौजवान नूं उत्थे शहीद कीता, उत्ते 8-10 नूं ओह ਚੱਕ के लै गए हरियाणे ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, 400 तो उपर फटड़ होए ने। लेकिन ये भी देखा जाए कि भाई जदों असीं तुरदे हैं, सिर्फ MSP वालियां दे उत्ते इन्ना अत्याचार हुंदा है, दूसरे पासे असीं अमृतसर दे विच भाई अमृतपाल सिंह खालसा के संबंध में मोर्चा लगा, वो तो है ही शरेआम राज की प्राप्ति का मोर्चा, वो कोई पड़दा नहीं है। सो सानू साडे मोर्चों में दूर अंदेशी तो कम लैण की जरूरत है, तो गुरु साहब के जो बचन ने उन्होंने कमाउण की जरूरत है। सतगुर सच्चे पातशाह जी ने जो खालसे नूं कहा भी भाई पंथ खालसा खेती मेरी हों संभाल करूँ मैं केरी, जो खालसे नूं राज भाग दा मालक गुरु ने बनाने, जो नौजवानी दे सबकॉन्शियस माइंड विच राज करेगा खालसा दा कंसैप्ट आ, इहदे तो ही पातशाही दावा पैदा होया। तो सतगुर सच्चे पातशाह समुची कौम नूं चढ़दी कला बख्शण, खालिस्तान दा संघर्ष हर हालत विच उसे कौम नूं खालिस्तान की प्राप्ति होगी। तो सतगुर सच्चे पातशाह जी के अगे अरदासां करते हैं। तो अंत विच मैं 5 खालिस्तान के नारियां दे नाल समाप्ति करूँगा। खालिस्तान 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 खालिस्तान। अंत विच भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल।
ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਘਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਰੇ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਸੀਗੇ ਕੋਈ 5-5 ਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ 10-10 ਦੇ, 20-20 ਦੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ $500 ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਸੋ TV 84 ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ TV 84 ਵੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਦਾਂ, ਬਹੁਤ $ਮਿਲੀਅਨ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕੋਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਰਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਹੱਡ ਭੰਨਣੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਬੜੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਲਡ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ $ਮਿਲੀਅਨ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਸਵੰਧ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਿਸਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ $500 ਆ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ, TV 84 ਵਾਸਤੇ $ਮਿਲੀਅਨ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਰੀਅਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਚੁਣੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੀ, ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੀ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ 5 ਮਿੰਟ ਉਹ ਲਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ UK ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਜੋ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਦੱਸਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਹੂਕ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡੈਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲੂਦਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ 37 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਖਰੇਵਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਝਗੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਪੰਚਮ ਝੂਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਗਏ ਬ੍ਰਿਪਣ ਕੀ ਵੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੇ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਪਰਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਰਹੇ? ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਰਵਾਦ ਭਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ? ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 1986 ਵਿੱਚ ਤੇ 2015 ਵਿੱਚ। ਕੀ ਬਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ? ਜੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਵਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਪਰ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਹ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਢਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਪੂਰਨ ਹੋ ਰਹੀ? ਗੁਰੂ में ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਐਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣੂਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਇਹ ਪਲਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਤੇ ਮੂਰਖ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਦੁਨੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹੈਲਥੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਾਥੀ ਲੜੂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਥੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜ ਕੇ ਲੜਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਬੈਠੀ ਕੌਮ। USA ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਭਾਈ? ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਜੇ ਕਦੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਜਾਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਪੰਥ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਝੂਲਣਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੰਤ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਸੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਯੂਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਡਸ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਾਲੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਅੱਡਰੀ ਕੌਮ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾੜੇ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਵੀਰ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਕੋਈ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੰਗਤ, ਜੋ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਟਰ, ਸੈਲਾਨੀ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇਖਣਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਪਲੇਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਰੀਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਂਪਲੇਟ ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪੈਂਪਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਰੀਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, 2 ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਕਾਲੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੇਮ ਟੈਗ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ?
ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਆ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਲਮ ਦੇ ਕੇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ? ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਟਲ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 2-4 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਕੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ? ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਸੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਲੈਂਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੋ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧੋਖੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਫਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਾਲਾਂ ਫਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ $1000 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਭਾਂਤਾ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ $1000 ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 5-7 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 5-5000 ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ? ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇਖੋ, ਨਕਸ਼ੇ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਗਦਰਾ, ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੈਸੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੈਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਵੈਂਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ, ਉਹ ਟੈਰਰ ਹਾਊਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ, ਟੈਰਰ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਂਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਪਾ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਢਾਡੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, AK-47 ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ,
ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਅੱਗੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇੱਕ ਭੀੜ ਦਾ ਇਕੱਠਤਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਲੋਕ ਲਾਇਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ FBI ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਭੈਣ ਪੰਜਾਬਣ ਉਹ FBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਲੈਂਦਾ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਲਿਆਂਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਉਪਰੰਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਕੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਅ ਮੇਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Hey
सिंधोरा लीन धन जियो तै को जग में धन जियो तै को जग में मुख ए अर्जित में जुद विचार देह अनित नानित रहे जसनाम चढ़े भव सागर तार अब रीत के दे रहे हमको खग खंड विहंडन खंडन खंडन अतरण मंडल भरगंडन भुज दंड अखंडन तेज प्रचंडन ज्योत अमंडन भान प्रभंग सुख संता करणन दुर्मत दर्णन गिल विख हरणन अस शरणन जय जय जगतारण सृष्टि कुमारन जय जय जगतारण सृष्टि कुमारन मम प्रतिपारण जय जय गं मम प्रतिपारण जय जय गं अब के दे हमको अब के दे हमको हो बिनती कर जोर करो हो बिनती कर जोर करो अब के दे हमको अब के दे हमको अब के दे हमको अब के दे हमको आनंद जी इन्हीं से भगवान का मुझे बुलंद का बख्श सत्संग क्षमा करना ताकि दर्शन रौनक होटल से अच्छी लेट हो गई आओ सारे घर के अंदर सदा जब करें ऊपर सतगुरु चरणों की अरदास बेनती जो भी हुएगी सो आओ सारे संतान भी हराक मेरा विधान ले कुंतार सदुप्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु ने पाया सतगुरु ते पाया सैन सेठी मनमतिया बताया राग रतन परवार पैया सब गण आया संतोष गाओ हरि केरा मन बसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु में पाया हर नाम लो तो मन मेरे दुख सब विसारना सन्नाथ समरथ स्वामी शोक मनो विसारे साचे साहिबा नहीं करते सदा सिद्ध सदा तेरी नाम मन वसावे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे सदा नाम मेरा आधार हाथ नाम आधार मेरा दिल का सुख माइया कसा सुख मन सुनिया ये विचार सब बुझाया सदा कुर्बान पिता मिटो दी जाए बढ़ियाइया सदा नाम मेरा आधार होगा के पंचवत कर सभा के शब्द बाते करवा करदारियां पंचोत वसे के बेकार दूर कर पाया तिनको से नाम हर के लागे आनंद सुनो बड़ भागियो सगन मनोरथ पूरे पाया
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ